सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दीन दुनिया के रक्षक गुरबाणी के बोहित जिन्हों की पावन रहमत के सदका हर सिख की जिंदगी में प्रकाश है, रोशनी है, खुशियां हैं। उन्होंने पावन पवित्र गोद अंदर बैठ करके गुरबाणी श्रवण कर रहे हो। श्री सुखमनी साहब जी के जाप आपने बड़े प्रेम नाल बैठ के श्रवण किए। हर दिन रैन कीर्तन गाई है, बौड़ न जोनी पाई है। सतगुरु के कीर्तन निर्मोलक हीरा है, आनंद गुणी के हीरा, ये गुणों का खजाना है। गुरबाणी असी श्रवण करने का तरीका गुरु को सीखिया है। एक तरीका है बैठ के बाणी नूं पढ़ना, बाणी के विचार पढ़ने, अपने जीवन नूं कोखना कि गुरबाणी के अनुसार है या नहीं। ये विद्वता भरपूर गल है, पर मन जिहड़ा है वो रसां के अधीन है। इस गल नूं गुरु जानदा है कि मन रस तो जल्दी प्रेरित हो जाता है। जिथे चंगा रस देखता है मन उधर नूं दौड़दा है। मन नूं रस देण वास्ते गुरु ने सुरां दे विच परो के बाणी, धुनां दे विच परो के बाणी, रागां विच परो के बाणी साडी झोली विच पाई। राग नूं रचन का कारण यही है, राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां। ये शब्द केड़ा है, शब्दों तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। राग दे विच बाणी नूं रचन का कारण यही सी कि राग दीयां सुरां मन नूं केंद्रित करदियां हन। जिथे संगीत एक मर्यादा है, उत्थे गुरबाणी भी मर्यादा है। संगीत की मर्यादा सुरां की मर्यादा है, आवाज़ की मर्यादा है, पर गुरबाणी जिहड़ी है वो जिंदगी की मर्यादा है, जीवन की मर्यादा है। असी सुरां दे नाल मन नूं रिझाउणा है ते रिझे हुए मन दे नाल जदों असी गुरबाणी का जाप सरवण करना, उन्हां सुरां दे विच, उन्हां धुनां दे विच, रागां दे विच मन जदों राग करके जुड़ेगा, संगीत करके जुड़ेगा, तो सहजे ही इहदे अंदर शब्द उतर सकेगा। सो बड़े प्रेम दे नाल बैठे हो, असीस बख्शो। अज का कीर्तन आरंभ करिए। प्यार नाल बुलाओ, फतेह गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो
गुणी निधान गुरु गिरी निवार गरीब निवार गरीब निवार बल बल जाओ श्याम सुंदर को 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 अकथ कथा जग की बात सुनी अकथ कथा जग की बात सुनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को बल बल जाओ श्याम सुंदर को बल बल जाओ श्याम सुंदर को मूलालन स्यो प्रीत बने मूलालन स्यो प्रीत मूलालन स्यो प्रीत बने मूलालन स्यो प्रीत बने तोरी न टूटे छोरी ना छूटे तोरी न टूटे छोरी ना छूटे ऐसी मानो खिंच करनी ऐसी मानो खिंच करनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को बल बल जाओ श्याम सुंदर को बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा की बात सुनी अकथ कथा की बात सुनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को बल बल जाओ श्याम दिन सरैन मन माहे बसत में दिन सरैन मन माहे बसत में तुम कर कृपा प्रभ अपने तुम कर कृपा प्रभ अपने कर
नानक दासन दास कयत मैरन नानक दासन दास कयत 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 नानक दासन मोय करो कृपा ठाकुर अपने 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 बल बल जाओ श्याम सुंदर को बल बल जाओ श्याम सुंदर को बल बल जाओ श्याम सुंदर को अगत गदाया के बात सुने अगत गदाया के बात सुने बल बल जाओ श्याम सुंदर को बल बल जाओ बल बल जाओ बल बल जाओ सुंदर को
तन सुहागण जो प्रभु पछाने, प्रभु पछाने। तन सुहागण जो प्रभु पछाने, प्रभु पछाने। माने हुक्म तजै अपमाने, तजै अपमाने। माने हुक्म तजै अपमाने, तजै अपमाने। शिवरात्रि लड़िया माने, शिवरात्रि लड़िया माने। सुन सकिए तब मिलन निसानी, मिलन निसानी। सुन सकिए तब मिलन निसानी, मिलन निसानी। मन तन अज लाज लुकानी, मन तन अज लाज लुकानी। सुन सकिए मिलन निसानी, मिलन निसानी। सखी सहेली को समझावे, को समझावे। सखी सहेली को समझावे, को समझावे। सोई कमावे जो प्रभ भावे, जो प्रभ भावे। सासुहागन अंक समावे, सासुहागन अंक समावे। सुन सकिए मिलन निसानी, मिलन निसानी। सुन सकिए प्रभ मिलन निसानी, मिलन निसानी। मन तन अज लाज लुकानी, मन तन अज लाज लुकानी। सुन सकिए प्रभ मिलन निसानी, मिलन निसानी। सुन सकिए प्रभ मिलन निसानी, मिलन गल्प गहेली महल न पावे, महल न
गर्भ कहेली महल न पावे, महल न पावे, फिर पछतावे जब रैन बिहावे, रैन बिहावे। बेसुराती कर्महीन मन मुख दुख पावे, कर्महीन मन मुख दुख पावे। सुन सखिए प्रभु मिलन निसारे, मिलन निसारे। सुन सखिए प्रभु मिलन निसारे, मिलन निसारे। मन बिनु करी जे जाना दूर, जे जाना दूर, बिनु करी जे जाना दूर, जे जाना दूर, जाना वाट हमारी खरी उड़ेनी, खने उतकी बहुत पीनी, उसी ऊपर है मार्ग मेरा। क्या कबीर पंथ समाज समेत, पुरुषवाद का पंथ दुहेला, संगना साथी कवन अकेल, दुखिया दर्द वक्त दरिया, बहुत प्यास जवाब न पाए। बिनु करी जे जाना दूर, जे जाना दूर, बिनु करी जे जाना दूर, जे जाना दूर। प्रभु अविनाशी रया भरपूर, रया भरपूर। जन नानक गावे वेद मधुर, जन नानक गावे वेद मधुर।
मन तन हरे पर तज लाज मकान मन तन हरे पर तज लाज मकान सुन सखिए प्रभ मिलन निसान मिलन निसान सुन सखिए प्रभ मिलन निसान मिलन निसान बिनु करी जे जाना दूर जे जाना दूर कवन गुण प्राण पद मिलो मेरी माई कवन गुण प्राण पद मिलो मेरी माई रूपहीन बुध बलहीन होए परदेश खोजत खोजत पै बैराग कब दर्शन को हम फिर किसान दीन दयाल कृपाल प्रभु नानक साध संग मेरी जलन बुझाए बिनु करी जे जाना दूर जे जाना दूर बिनु करी जे जाना दूर जे जाना दूर अब अपना सी रया भरपूर रया भरपूर जननायक आवे एक मधुर जननायक आवे देख मधुर सुन सखिए प्रभ मिलन निसान मिलन सुन सखिए प्रभ मिलन निसान मिलन निसान मन तन हरे पर तज लाज मकान मन तन हरे पर तज लाज मकान सुन सखिए
सगले दुख मिटाए, सगले दुख मिटाए, सगले दुख मिटाए, सुख भुंजो मेरे पाए, सुख भुंजो मेरे पाए, साईं 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 साईं, सिमरो अपना 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 साईं। दिन सरैण सद प्यारी, दिन सरैण सद प्यारी, दिन सरैण सद प्यारी, दिन सरैण सद प्यारी, सिमरो अपना साईं, सिमरो अपना साईं, सिमरो अपना साईं, सिमरो अपना साईं, साईं 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 साईं, सिमरो अपना साईं, सिमरो अपना साईं, सिमरो अपना जाग लियो रे मना, जाग लियो, जाग लियो रे मना, जाग लियो, जाग लियो रे मना, जाग लियो, जाग लियो रे मना, जाग जाग
कहांगा पल सोया, कहांगा पल सोया, जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो। जो तन उपजया संगी, सो भी संग न होया, जो तन उपजया संगी, सो भी संग न होया, सो भी संग न होया। जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग, जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो। कहाँ गावल सोया, कहाँ गावल सोया, जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो। माँ पिता सुत बंद जाऊं, एक जांसियों की माँ, माँ पिता सुत बंद जाऊं, एक जांसियों की माँ, जियो छूटो जब देखे दाय गगन में दीना, जियो छूटो जब देखे दाय गगन में दीना, दाय गगन में दीना, दाय गगन में दीना। जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो। कहाँ गावल सोया, कहाँ गावल सोया, जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो। जीवन लो व्यवहार है, जग को तुम जानो, जीवन लो व्यवहार है, जग को तुम जानो,
ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਭ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੋ, ਸਭ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੋ, ਸਭ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੋ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ। ਕਹਾਂ ਗਾਵਲ ਸੋਇਆ, ਕਹਾਂ ਗਾਵਲ ਸੋਇਆ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ। ਤੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕਾਹੰ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਐ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਐ ਗਾਫਲ ਮਨ। ਗਾਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮਨ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਾਗ, ਤੇਰੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆਂ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਗਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ ਕਵਣ ਟੇਕ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਕੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਨ, ਹਿਤ ਜਨ ਸਿਉ ਕੀਨਾ। ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲਗਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ। ਉਸ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ। ਜਿਉ ਛੂਟਿਓ ਜਬ ਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਿਉ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਿਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ। ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਨ। ਜਿਉ ਛੂਟਿਓ ਜਬ ਦੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਿਓ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੱਬੜਵਾਏ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ।
जिन्हां घरां दे विच कदे कोई प्राणी चला जाता है, वो किन्ने किन्ने दिन उन्होंने घर में डर ही रहिंदा है। वो राती कल्ले बाहर नहीं निकलते, वो अपने घर में ही डरते रहिंदे। इसदा मतलब की है? इसदा मतलब ये है कि जदों तक शरीर विच परमात्मा ने आत्मा का प्रकाश बख्शिया है, उन्नी देर तक इस शरीर की इज्जत है। ते असीं उसे आत्मा का ख्याल छड्ड के उसे आत्मा नूं परमात्मा दे नालों तोड़ के उन्हां दे नाल लगे जिउंदे रहने आ, जिन्हां ने सदा नाल रहना नहीं हुंदा। संसार के संबंध बारे बाणी च महाराज कहते, माया के संबंध सैन साप कित ही काम ना आया। माया के संबंध ने ये जिन्ने सैन, जिन्ने साक ने, जिन्ने रिश्तेदार ने, जिन्ने भी साडे रिश्ते ने, ये कित ही काम ना आया, किते काम नहीं आने। पर नाल गुरु जी कहते, हर का दास नीच कुल ऊंचा। हरि का दास किसी नीवी कुल विच भी है तां भी वो वडियाई वाला है, उच्चा है, क्योंकि उहदे पल्ले विच नाम है। तिस संग मन बांछित फल पाया, उहदी संगत दे विच मन इच्छित फल प्राप्त हो सकता है। फिर गुरु जी कहते, जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो। जिउंदियां जी ये व्यवहार बनिया। जदों तक जीवन है उदों तक तेरा विहार है, उदों तक तेरा प्यार है, उदों तक तेरा संसार है, उदों तक तेरा कारोबार है। ये जीवदियां दी खेड है। इस जग नूं तू जिउंदियां जी जिन्ना हंडाउणा हंडा लै। पर इसे जगत विच जे तू किते नाम दे नाल जुड़ के परमात्मा की सोझी करके इन्हां सारियां रिश्तों नूं निभाउणा चाहिए। कोई रिश्ता भी छड्डना नहीं चाहिए, पर उस सारे विहार दे विच निरंकार भी भुल ना जाए। गुरु जी ये ध्यान दिवाउंदे, जीवत लो व्यवहार है, ये सारा जिउंदियां जी का व्यवहार है। पर जदों असां चले जाना, शरीर मिट्टी हो जाना, उस वेले आत्मा दे नाल की जावेगा। फिर गुरु जी कहते, नानक हर गुण गाए लै, सब सुफन समानो। फिर हरि दे गुण गाया कर। जो कुछ नजर आउंदा है सब सुपना है। सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार। ये साची जी धार रे मन, ये साची जी धार। मना ये सच्ची गल अपने दिल विच धार लै, वसा लै कि जगत एक सुपना है, बिनसदियां चेर नहीं लगना। हर जपदियां खेन ढिल ना कीचे, मेरी जिंदड़ीए मत के जापै सा आवे कि ना आवे राम। सो गुरु साहब जी के चरणों में अरदास करिया करिए, सतगुरु तुसां बड़ी रहमत कीती। जे चंगी माँ है वेड़े दे विच ते उस निरंकार की बड़ी कृपा है। जे एक चंगा प्यो नसीब होया जिहड़ा साडी जरूरत नूं लोड़ नूं समझदा है, ते बड़ी चंगी गल है। जे एक भरा ऐसा मिलिया जिहड़ा भरा हर औखे सौखे वेले विच नाल खड़दा है। जे कोई भैन मिली है जिहड़ी सिर ते छावां करदी है, जे कोई धी मिली है दुख विच साथ दिंदी है, जे कोई पुत्र चंगा मिलिया अपने प्यो दे साईं जिउंदा है, जे कोई पत्नी चंगी मिली है कि सुहागण वाला जीवन रखती है, कोई पति चंगा मिलिया कि हर विचार की, हर औखे सौखे वेले की गलबात समझदा है, पुछदा है। फिर इन्हां सारे रिश्तियां विचों ये गल समझ लेनी चाहिए कि निरंकार तेरा कोटान कोट शुक्र है कि तू मैनू परिवार भला पाया, तू मैनू चंगा परिवार दिता है। पर यह गल याद रखनी, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ये माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। ये दूजे भाव विच किते हरि ना विसर जावे, वो चेते विच रहे। जदों तक उहदा चेता नहीं भुलदा, उदों तक फिर संसार दे विच निरंकार साडा चेता नहीं भुलदा। गुरु साहिब कृपा करन, सानू अपने चरणों का प्यार बख्शण। आओ संपूर्णता करिए। पवन गुरु पाणी पिता, पवन गुरु पाणी पिता, पवन गुरु पाणी पिता। माता धरत माता धरत देख श्राप
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮਿਲਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਅਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਅਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਥ ਗੁਚਰ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਿਣ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌਨ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਬਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ
ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਬਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਚੰਗੀਆਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਜ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੋਗਾ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਕੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੇ ਗਤ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਤ, ਨਿਧੇਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਰ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਮ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਖਰ ਲਗ ਤੁਕ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣ ਦੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਲ ਜੁਗੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣ ਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਖਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗੋਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 5 ਪੌਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਸਟੀਵਨ ਅਟਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਛੋ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮੂਰਤਾ ਸਿੰਘ, ਲੂਲੋ ਡੀਸਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਦੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਪੌਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 5 ਪੌਂਡ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 5 ਪੌਂਡ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 5 ਪੌਂਡ। ਕਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਗਵਾ ਜੋਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਪੌਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 11 ਪੌਂਡ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 5 ਪੌਂਡ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 21 ਪੌਂਡ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 50 ਪੌਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਜਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਭਾ 11 ਪੌਂਡ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 5 ਪੌਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਾਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਗਾਲ ਗੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਹੋ ਜੋ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜੋ ਹਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੀ ਹਾਥ ਮੈਂ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਔੜੀ ਚਿਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਗਾ। ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਏਂਦਾ।
ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਬੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਅਨੰਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪਾਉੜੀ ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੀ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਇ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੀ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਗ ਸੂਰਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਦਕਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲਾ ਜਾਗੇਗਾ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ, ਹੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਆਨੰਦਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ, ਜਪੀਏ। ਜਪਦਿਆਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ, ਬੁਲਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਜੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 11 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ, Facebook ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਬੁਲਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।